فاطمہ کون ہے؟ بطول ہے، بطول ہے، بطول۔ فاطمہ کی طرح کوئی عورت نہیں۔ سرکار کہتے ہیں البدۃ منی، الفاطمہ بدۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی کے قدم زمین پر لگ جائیں تو عرش سے اعلیٰ۔ غور کیجئے، جب نبی کے قدموں کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے کا عالم کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، کیا کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بطول کہتے ہیں جن کے بھائی علی، جن کی بیٹی بطول، ہوتی ہے جن کے صدقے نماز قبول، ہوتی ہے جن کے صدقے نماز قبول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ قرآن عظیمہ میں میرا رب فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تیزی کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھیے، رب کہتا ہے تم بچو چاہے جتنا، مگر موت تمہیں پالے گی، موت تم کے ہاتھ تم آ جاؤ گے۔ اس روئے زمین پر بے شمار لوگ جی رہے ہیں، کوئی خدا کی وحدانیت میں تنقید کرتا ہے، کوئی مصطفیٰ کی شان رسالت میں انگوش نمائی کرتا ہے، مگر اس روئے زمین کے اوپر معزز سامعین ہر انسان جانتا ہے کہ مرنا ہے۔ کسی کو اعتراض اس بات پر نہیں، کافر جانتا ہے، مشرک جانتا ہے، احانت پرست جانتا ہے، استغفار کرنے والا جانتا ہے، تدبیر کرنے والا جانتا ہے، تحقیق کرنے والا جانتا ہے، مصنفین جانتے ہیں، مجتہدین جانتے ہیں، علماء دین و متین جانتے ہیں، علماء صوفیاء و مفیات سب جانتے ہیں، مفسرین اعلام جانتے ہیں، محدثین جانتے ہیں، مفکرین جانتے ہیں، معلمین جانتے ہیں، معززین جانتے ہیں، مکرمین جانتے ہیں۔ تمام لوگوں کو اعتراض نہیں کہ مرنا سب کو ہے، لیکن سب کہتے ہیں اگر تین چیزیں تمہارے کام آتی ہے، نیک اولاد تمہارے کام آئے گی، حصول یعنی علم سکھا کر مرے ہو، علم پھیلا کر کے مرے ہو، وہ تمہارے کام آئے گا۔ اور یاد رکھنا اگر تم نے اپنی دولت کو رب کی راہ میں لٹایا ہے تو وہ کام آئے گا۔ زمانہ جانتا ہے کہ مرنا سب کو ہے، اور مرنے کے بعد رب قدیر فرماتا ہے تجھے میری بارگاہ میں آنا ہے، تجھے مجھ سے آنکھ ملانا ہے، میری بارگاہ میں حاضری دینی ہوگی۔ اے مولا مرنا ہوگا، ہاں مرنا ہوگا، نہ قبر میں آنا ہوگا، نکیرین کے سوالات کا جواب بننا ہوگا، اس کا سوال چھینا ہوگا، وہاں تیرے کام کوئی نہیں آگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ۔ میرا رب قرآن کریم میں کہتا ہے تجھے مرنا ہوگا، حشر کے میدان میں آنا ہوگا، نشر کا میدان دیکھنا ہوگا۔ اے مولا مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، تو قبر میں جانے کے بعد آؤ تمہاری دہلیز پر اپنی بات کو پہنچا دو۔ سرکار کی الفت دیکھیے، سرکار کی محبت دیکھیے، سرکار کی انسیت دیکھیے، محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ آقا کریم کی الفت تو دیکھیے گا، سرکار مدینہ فرماتے ہیں اے مولا میری امت کو مرنا ہے، ہاں مرنا ہوگا، پروردگار مجھ سے پہلے تو حساب و کتاب قبر میں نہیں تھا، نشر کے بارے میں بتایا اور پوچھا نہیں جاتا تھا، کوئی انکوائری نہیں تھی۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ کے مطابق انسان کے پروردگار پہلے بھی تو باقی اور انسان کے معاملات کو باقی رکھتا، لیکن مولا میری امت کو بھی باقی رکھے گا، لیکن پہلے سے حساب و کتاب اس صورتحال میں نہیں تھا۔ میری امت سے کیسا ہے؟ معزز سامعین رسول اللہ عرض کرتے ہیں مگر میرے سرکار غمزدہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سرکار غمزدہ ہوتے ہیں تو سرکار کو خوش کرنے کے لیے رب قدیر قرآن میں آیت نازل فرماتا ہے۔ قرآن مقدس
समय आयत आती है, मेरे सरकार की रजा के लिए आयत करीमा नाज़िल होती है, ए मुस्तफा तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तस्कीन मैं दे रहा हूँ, तुम्हें बता मैं रहा हूँ, जिसकी तस्कीन से लगे हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, रब कदीर कुरान करीम में फरमाता है, फुरक़ान हमीद में फरमाता है, आप देखिएगा कुरान को पढ़िएगा, मुस्तफा की मिदहत मिल जाएगी, सरकार की तारीफ मिल जाएगी, मुस्तफा की बहारें मिल जाएंगी। और आशिक कहते हैं आला हजरत अजीमुल बरकत सुन्नियत की जान, इश्क की पहचान, इरशाद फरमाते हैं इसके रसूल के ताल्लुक से कि आरशे हक है, मसलके रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है असल में, इज्जत रसूलुल्लाह की, नाज़ रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कोनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, नेमत रसूलुल्लाह की, नेमत रसूलुल्लाह की। ए परवरदिगार, क्या मेरी उम्मत से हिसाब होगा? अर्ज होता है, हुक्म खुदा आता है, कुदरत इलाहिया की तरफ से आवाज आती है, हाँ महबूब हिसाब किताब तो होगा, कब्र में जवाब तो देना होगा। ए मौला, अगर मेरी उम्मत से जवाब ना हुआ तो क्या होगा? मैं आज से भी पूछता हूँ, अगर रब्बे कबीर अल्लाह अकबर उसके फरिश्ते कब्र में कहेंगे मन रब्बू का, तो तुम्हारे पास जवाब क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? कहोगे, अगर फरिश्ते कहेंगे बताओ तुम्हारा रब कौन है, तो क्या कहोगे? अल्लाह कहोगे कब? लोग तो कहते हैं लोग मर गए, सब मर जाते हैं, मर के मिट्टी में मिल गए, सब मर जाते हैं, मुर्दा हो जाते हैं, तो तुम कैसे जिंदा हो जाओगे कि सुनोगे? सुनोगे कहां से? तो पता चला ये अकीदा गलत है। ये कहते हैं अल्लाह वाले मर जाते हैं, नबी जिंदा होकर के मर गए, हयात नहीं है, तो आप बताइए कब्र में फिर सुनेंगे कैसे जब मरना? तो मुर्दा तो कब्र में नहीं सुनेगा। तो कहते हैं हाँ सुनेंगे, इसलिए कि आन वाहिद की मुसलमान को मौत आती है। एक फरिश्ते दफन करते हैं और एक इंसान दफन करते हैं, जिस्म को खाक के सपुर्द इंसान करते हैं, लेकिन जिस्म के अंदर रूह को दफन फरिश्ते करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, कब्र में रख दिया, हुजूर अर्ज करते हैं मौला अगर मेरे उम्मती से मोहब्बत देखिए और लोगों इश्क रसूल तो देखिए, अपना इश्क रसूल पैदा किए और उम्मत से मोहब्बत जरा सरकार की देखिए। मेरे आका अर्ज करते हैं मौला मेरी उम्मती से अगर मन रब्बू का जवाब पता ना हुआ तो क्या होगा? क्या होगा? हिसाब होगा, फैसला तो नहीं होगा, सजा के मुस्तहिक तो नहीं होंगे। आवाज कुदरत आती है, महबूब घबराने की जरूरत नहीं है, बता तू क्या चाहता है? मेरे सरकार अर्ज करते हैं मौला अगर मेरा उम्मती पहले सवाल का जवाब ना बताया जाए ना, उससे तो अगला करना शायद अगला बता दे। मोहब्बत रसूल देखिए, अपनी और मुस्तफा की मोहब्बत देखिए, इम्तियाज कीजिएगा। अल्लाह अकबर। सरकार कहते हैं अगर सवाल का जवाब ना बताए ए मौला तो अगला सवाल करना, और अगले का भी ना बताए, मन रब्बू का ना बता, माँ दीनू का भी ना बता तो मेरे सरकार कहते हैं अल्लाह फिर तीसरा सवाल करके देखना, हो सकता है पहला ना बताए, दूसरा ना बताए, घबरा जाए, तीसरा बता दे। सुभान अल्लाह। सवाल क्या है? माँ कुंता तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, माँ माजी के लिए इस्तेमाल होता है, अगर आइंदा जमाने के लिए होता तो हुक्म होता ला कुंता तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, लेकिन ला नहीं कहा गया, माँ कुंता, माँ माजी के लिए, गुजरे हुए जमाने के लिए। मतलब ये है मेरे सरकार के बारे में क्या कहता था, सुभान अल्लाह, ये नहीं क्या कहता है, यानी दुनिया में क्या कहा, क्या मरकर मिट्टी में मिल गए ये कहा, क्या अपनी तरह कहा? अरे मेरे नबी तो वो थे अगर धूप में आज तक पानी पी रहे अल्लाह शिफा दे रहा है। अरे तेरा थूक थूक बराबर नहीं, इंसान इंसान के कैसे बराबर हो गया? मेरे नबी को जानता पहचानता है कि नहीं? मेरे सरकार वो है किसी की पिंडली टूट जाए लुआब डाल दे ठीक हो जाता है, सुभान अल्लाह। आंख दुख जाए हजरत अली का लुआब एक है तो कहते हैं मेरा चश्मे आशोब खत्म हो गया, और गुस्से में इब्ने खलफ पे थूक दिया तो वो कत्ल भी हो गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थूक एक है, कहीं थूक रहे हैं तो कत्ल हो रहा है, और कहीं थूक रहे हैं तो शिफा हो रहा है, बेशक सुभान अल्लाह। कहते हैं बचपन में सरकार का तलवा जिस कुएं में लग गया, उस कुएं का जिस काफिर ने पानी पी लिया, अल्लाह ने कदम रसूल की बरकत से ईमान दे दिया है, सुभान अल्लाह। अरे कदम रसूल के पानी पर पड़ जाए तो बख्शिश, तो जिस कब्र में मेरे सरकार वफात खुद आ जाए, बेशक सुभान अल्लाह, में हिसाब होगा
قبر میں ہو جاؤں گا, اندھیرا ہوگا, لیکن اللہ احد پار جتنی روشنی عطا فرمائے گا. عاشق بول پڑے, کون کہتا ہے قبر میں اندھیرا ہوگا, سامنے جو سرکار ہوں گے سویرا ہوگا. سامعین اللہ, پہلا نہ بتے دوسرا کرنا, دوسرا نہ بتے تیسرا کرنا, مگر مولا تیسرے سوال توجہ ہے, مائنڈ پرسینٹ ہے, حاضر ہے, کہیں گھوم تو نہیں رہے, پہنچا دو پھر سرکار کی بارگاہ میں, توجہ کرو. پھر پہلا نہ بتے دوسرا کرنا, دوسرا نہ بتے تیسرا کرنا. اے مولا تیسرا میں بھی نہ بت ہو سکتا ہے تو تیسرا سوال نہ کرنا, اس سے پہلے تیسرے سوال سے چہرے رسول دکھا دینا. سبحان اللہ. اس لیے کہ میں آ گیا چاند پہ چاند آ جائے گی. اے مولا تیسرا سوال کرنے سے پہلے چہرے رسول کی زیارت کرا دینا, ہو سکتا ہے مجھے دیکھ کر وہ جواب عطا فرما دے. کہیں ملے گا ایسا کوئی محبت کرنے والا؟ ہر انسان ہاتھ چھوڑ رہا ہے اور مصطفیٰ قبر میں ہاتھ تھام رہے ہیں, نہیں ملے گا. اب معزز سامعین, اب دیکھیے تیاری قبر کرنے والوں کے لیے اللہ چاند و سورج کو اس کا غلام بنا دیتا ہے. واقعہ اور بات ختم. اس واقعے پر بولنے کے لیے بہت کچھ ہے اور ایسی تقریر بھی نہیں ہوتی ہے, تو میں تیزی سے بتا رہا ہوں, تفصیلاً گفتگو نہیں ہو رہی ہے. معزز سامعین, ایک واقعہ سن لیجئے کہ جو موت کی تیاری کرتا ہے, اور لوگ کیا کہتے ہیں مر گئے, اگر مر گئے تو قبر کے سوال کا اعتراض انکار ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ مر گئے تو بتائیے سوال کا جواب کیسے دے رہے ہیں قبر میں؟ زندہ ہے تبھی تو دے رہے ہیں, زندہ ہے نا. عام انسان زندہ ہے, حساب و کتاب دے رہا ہے, تو بتائیے اللہ والا کیسے مر گئے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے من المحسنین, جہاں میری رحمت ہوتی ہے وہاں میرے محسن ہوتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے, حضرت زکریا نے بھی دعا کی مجھ سے, اللہ نیک بندے جہاں دعا کر کے چلے گئے وہاں دعا کروں گا, کیونکہ تو کہہ رہا ہے وہاں دعا قبول کرتا. جہاں دعا ہو جا وہاں کا حال یہ ہے, تو جہاں نیک بندے دفن ہو وہاں کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا؟ بس معزز سامعین, آخری وقت ہے, اس کے جزئیات خود سمجھ لیجئے, بہت سارے جز نکلیں گے اس میں سے. یہ ایک اللہ والے گزرے ہیں جو قبر کی تیاری کے لیے رہتے تھے, عمر مختصر تھی ہے لیکن جانتے ولی نہیں تھے, ماں باپ گزر گئے, غوث اعظم سے محبت ہے اور فرامین رسول پر عمل کرتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے, قریب ہو جائیے, محبت رسول میں جیتے اور مرتے ہیں, ولی نہیں ہے. محبت رسول میں جینے اور مرنے کے دعوے دار بن گئے. عمر چلتی رہی ہے, 10 سال کا زمانہ گزر گیا. معزز سامعین, عمر چل رہی ہے لیکن جانتے نمازی بن گئے ہیں. 11 سال ہو گئی نمازی ہو گئے ہیں, 12 سال ہو گئے غازی ہو گئے, 13 سال کی عمر ہو گئی مجاہد ہو گئے. لہذا معزز سامعین, وقت گزرتا چلا گیا, شریعت پر حامل ہو گئے ہیں, اور وقت گزرا تو حقیقت پر فائز ہو گئے ہیں, اور وقت گزرا تو حقیقت کے ساتھ معرفت پر فائز ہو گئے, اور وقت گزرا ہے طریقت پر فائز ہو گئے. جانتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے, عمر 17 سال ہو جاتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا ولی بنا لیا ہے. لہذا آپ ہی بتائیے, پوچھا کیسے ولی بنے؟ کہتے ہیں میں قبر سے انتہائی ڈرتا تھا, میں قبر کی تیاری بھی کرتا تھا. یاد رکھیے یہ کامیابی نہیں اور یہ ہوشیاری نہیں ہے کہ گناہ بھی کرو رحمت کی امید بھی رکھو. حضرت علی کہتے بے وقوف لوگ ہیں وہ جو گناہ بھی کرتے ہیں اور رب کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں. امید تبھی کی جائے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے احکام پر چل رہے. یہ اللہ والا کہتا ہے بھائی میں قبر کی انتہائی تیاری کرتا ہوں, حشر کی میں تیاری کرتا ہوں, میں آپ کو جانتا ہوں لہذا آپ مجھے جانتے ہیں. میں کب سے وقت گزار رہا ہوں, میں قبر و حشر کی تیاری میں لگ گیا نا. ایک وقت ایسا آیا اللہ نے مجھے اپنا ولی بنا لیا ہے. ولی بن گئے, دنیا کو چھوڑ دیا, زمانے کو چھوڑ دیا ہے, جنگل کی طرف نکل پڑتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہاں ہو؟ کہا جنگل میں ہوں. کہا گھر کیوں نہیں رہتے؟ کہا گھر نہیں رہتا ہوں, گھر میں نے چھوڑ دیا ہے. جب سے میں نے موت کی حقیقت کو جانا اب میرا لوگوں میں دل نہیں لگتا ہے, تنہائی میں میرا دل لگتا ہے. اب میرا تنہائی میں دل لگتا ہے, میرا گھروں میں دل نہیں لگتا ہے, مجھے بستیوں میں دل نہیں لگتا ہے. حالات یوں بن جاتے ہیں, لوگوں کو چھوڑ کر بستی کو چھوڑ گیا ہے. اس زمانے میں ایک شخص تھا نجومی جو کل کے ہونے والے
उजाले में बता देता था, कल बारिश होगी तो बताता, कल चांद निकलेगा कि नहीं बता देता था, कल सितारों का हालात क्या है बता देता था। उसको सियारों का उलूम रखने वाला नुजूमी कहते थे। अल्लाह वाला तशरीफ फरमा है, वो जमाने से कहता था लोगों दुनिया कुछ भी नहीं है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कुल मताउद दुनिया कलील। मगर जानते मकाम मुस्तफ़ा के लिए कहता है अल्लाहु अकबर इन्ना आतैनाकल कौसर। और मकाम मुस्तफ़ा के लिए एक किताब है मकाम मुस्तफ़ा, अल्लामा अनवारुल हक साहब की, सफ़ा नंबर 66 पर बयान हुआ है। आप गौर कीजिएगा मुअज़्ज़ज़ सामईन, कहते हैं मैं कब्र की तैयारी में लग गया हूँ, रब्बे कदीर ने मुझ पर करम फरमा दिया है, एक वक्त ऐसा आ गया है, लिहाजा गौर कीजिए नाजुक वक्त है, लिहाजा दुनिया को मैंने छोड़ दिया। आखिरकार नुजूमी निकला घोड़े पर, और ये क्या कर रहे हैं, ये तशरीफ फरमाए लेटे हुए हैं। नुजूमी को तो बड़ा बुरा लगा कि ये फकीर ने मुझे सलाम नहीं किया है, फकीर उठ करके मेरा इस्तकबाल क्यों नहीं किया है। जानते फकीर के पास लौटता है नुजूमी, कहता ओ भाई तू मुझे नहीं जानता, मेरा एहसान कायनात पर है, मेरा एहसान दुनिया वालों पर है, मेरा एहसान जमाने वालों पर है, तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया है। अल्लाह वाला कहता है बेइख्तियाती में रह गया है, और भाई सलाम नहीं किया तो क्या हो गया है, लिहाजा अब सलाम कर लेता हूँ। कहा नहीं तूने बेदर्दी के साथ, अल्लाह अकबर तू जालिम है, तूने मुझ पर जुल्म किया। अल्लाह वाला कहता है जुल्म की कौन सी बात है भाई, मैंने कोई जुल्म नहीं किया। आखिरकार उसने इसरार किया, अल्लाह वाले ने कहा और भाई क्या कहना चाहता है, कहा सलाम क्यों नहीं किया। अल्लाह वाला कहता है तुझे सलाम करने से कबल मैं अल्लाह का कुरान पढ़ रहा था, मौत की तैयारी में लगा था, मैं सूरह बकरा को पढ़ रहा था, सूरह निसा को पढ़ रहा था, सूरह माइदा को पढ़ रहा था, सूरह फलक को पढ़ रहा था, सूरह कौसर को पढ़ रहा था, सूरह बकरा को पढ़ रहा था, सूरह निसा को पढ़ रहा था, सूरह यूसुफ को पढ़ रहा था, सूरह यूनुस को पढ़ रहा था, सूरह मरियम को पढ़ रहा था, सूरह अल्लाह अकबर कबीरा, मैं सूरह कौसर के साथ साथ मैं सूरह इलाफी कुरैश को पढ़ रहा था। अब पता तुझे सलाम नहीं किया तो क्या ताज्जुब की बात है। तो कहता है मैं इतना बड़ा नुजूमी हूँ, तूने सलाम नहीं किया। अल्लाह वाला कहता है तुझे बड़ा भरोसा है अपने ऊपर, तो पता ये महीना का चांद जो निकलेगा वो 29 का निकलेगा या 30 का निकलेगा। अब तू ही बता दे, फैसला कर जरा, क्या फैसला कर तो सही। अल्लाह वाले के गुलाम मुस्तफा के आशिक से उलझ रहा है। अब बता ये कौन था, ये कब्र की तैयारी करने वाला एक मर्द मुजाहिद आम इंसान जिसको अल्लाह ने अपना मुकर्रब बंदा बनाया था। जानते होता क्या है, वो कहता है पता। उसने साहब किताब को लिया, उलटने लगा, दूसरा पेज पलट दिया, तीसरा पलट दिया, हिसाब किताब लगा लिया, सैयारों को देख लिया, नुजूमी है ना, सब कुछ देख करके कहता है हाँ भाई बताऊं ये चांद जो है वो 30 का होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाला कहता है 30 का नहीं, मैं कहता हूं 29 का होगा। बहुत बड़ा नुजूमी बना फिर रहा है। अरे तुझे पता नहीं है जहां साइकोलॉजी का इल्म इख्तिताम को पहुंचता है वहां मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम के उलूम की इब्तिदा होती है। इसलिए कि सिर्फ एक इल्म है, नहर एक इल्म है, अल्लाह अकबर, साइकोलॉजी एक इल्म है, बायोलॉजी एक इल्म है, टेक्नोलॉजी एक इल्म है, लेकिन जहां तमाम उलूम अरबी सर्फ नहर वगैरह मिल जाते हैं वहां उसी मंबे को अल्लाह का कुरान कहते हैं। कुरान मैंने पढ़ा, कुरान को मैंने जाना, कुरान की अज़मत को मैंने सलाम किया। कहा चांद कितने का होगा, कहा जा चला जा 29 का होगा। कहा 30 का हो गया ना तो क्या करेगा, कहा ये अल्लाह वाला जिंदगी भर तेरी गुलामी करेगा। कहा अगर 29 का हुआ तो मैं तेरी गुलामी करूंगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन बात बढ़ गई, लिहाजा दोनों में झगड़ा हो गया। ये झगड़ा चला गया बादशाह के दरबार पर। अब लोग इंतजार करने लगे, लोगों ने तारीख को देखा, वहां सब लोग इकट्ठे हो गए। कौन इकट्ठे, बादशाह, वजीर, लोग, अदीब, फसीह, बलीग सब इकट्ठे हो गए। अच्छा बात समझ में आ रही? ये कौन थे, कब्र की तैयारी करने वाले को कभी कभी अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा कर उसे अपना कुर्ब दे देता है, बल्कि उसकी मौत के बारे में उसे इल्म दे देता है। तो मौत की
तैयारी करना भी ये रहमत खुदाबंदी है। लिहाजा उसने कहा वजीर आ गए हैं, अदीब आ गए हैं, वसीह आ गए हैं, प्यारे इस्लामी भाई बलीग आ गए, मुअज़्ज़ज़ सामीन गौर फिक्र करना, सब लोग इकट्ठे हो गए। बादशाह आ गया, वजीर आ गए, लोग आ गए, देहाती आ गए। अब सब लोगों की नजर चांद पर है। तारीख 29 है, देखनी है। 19 गुजर गई, 20 भी गुजर गई, 22 आ गई, 25 भी गुजर गई, 27 आ गई, 29 भी आ गई। अब लोग सब जमा हो गए, इसलिए कि अहद हुआ था। अल्लाह अकबर, सबकी नजर चांद पर है। बादशाह की नजर चांद पर है, वजीर की नजर चांद पर है, जमाने की नजर चांद पर है, अपनों की निगाह चांद पर है, बेगानों की निगाह चांद पर है। सब निगाह की कहा चांद पर है, मगर अल्लाह वाले की निगाह जमीन पर है। सब चांद को देख रहे हैं, अल्लाह वाला जमीन को देख रहा है। सबकी निगाह चांद पर खड़े होकर अल्लाह वाला बैठ कर के जमीन को देख रहा है। लिहाजा वक्त गुजरता चला गया है। लिहाजा लोगों ने देखा चांद 29, मैंने ये कहा था 30 का चांद होगा, अल्लाह वाला कहते हैं 29 का होगा। लिहाजा बात तो बढ़ गई है, लेकिन 29 में चांद नजर नहीं आया है। एक उसूल बरकत के लिए एक मसला और बता दूं, एक और अल्लाह वाले गुजरे हैं, अल्लाह अकबर, जिनको मजनून शाह रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। उन्होंने भी नुजूमी से कहा था, वो भाई बता चांद कितने का होगा? तो यहाँ उन्होंने बताया था ये चांद जो निकलेगा ना वो 29 तारीख में निकलेगा। अल्लाह वाला कहता है 30 में निकलेगा। ये वाकया उलट पलट है, कहीं अपने जहनों को खराब मत कर लेना। जहन और वाकयात दो है ये। मजनून शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था अब मैं बताऊं चांद कितने का निकलेगा? कहा कितने का निकलेगा? 30 का निकलेगा। उन्होंने कहा था नुजूमी ने 29 का निकला था। सब लोग इकट्ठे हो गए, सब लोग जमा हो गए। चांद तो 29 का दिखा ही नहीं, इसलिए कि मुअज़्ज़ज़ सामीन नुजूमी हार गया। ये दूसरे वाकयात की बात है। जब नुजूमी हार गया, बात बढ़ती चली गई है, आखिरकार 30 तारीख आ जाती है। अब अल्लाह वाले से कहा है, अल्लाह वाले तू जीत गया, तो अल्लाह वाला इरशाद फरमाता है बता चांद कब दिखा? कहा 30 में दिखा। अल्लाह वाला कहता है चांद तो दरअसल 29 में दिखा था, लेकिन तुझे नजर नहीं आया। कहा कैसे? कहा तू कहां देख रहा था? कहा चांद को। वजीर कहा चांद को, बादशाह कहा चांद को, लोग कहा चांद को, लेकिन मैं क्या कर रहा था? कहा तुम जमीन को देख रहे थे, जमीन पर हाथों को रखकर अपने हाथ की हथेली देख रहे थे। इरशाद फरमाते हैं और सुन ले नुजूमी, चांद तो 29 का दिखा था, मगर मैंने जमीन पर बैठकर आसमान के चांद को अपने हाथों की हथेलियों से छुपा लिया था। किसने छुपा लिया? किसने छुपा लिया? अल्लाह वाले ने मोहतरम हजरात चांद को छुपा लिया। जमीन पर बैठ करके मंगता तो हूं मंगता, शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आता है फकीरों पे कुछ प्यार ऐसा खुद भीग दे कहे मंगते का भला हो। लिहाजा जब उनके गदा ही भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? दोज़ख में जब भी तो मैं कहता हूँ दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा। जिस वक्त डाला आग में हजरत खलील को, बोली ये आग मुझसे जलाया ना जाएगा, और जन्नत में वो रसूल हमारा ना जाएगा जब तक एक 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 उम्मती बख्शा ना जाएगा। आखिर ताबाना अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कहने में अगलात वाक़ हो गए तो माफ, और उलमा को शाहिद ना कर तौबा करता हूँ। आप भी करिए अस्तगफिरुल्लाह इल्ला बिल्लाह व आखिर ताबाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और कहा है ख्याल तैयबा मुझे बेकरार करता है। सुभान अल्लाह। तो बोल दो खुश हो जाओ, जा रहा हूँ। ख्याल तैयबा मुझे बेकरार करता है, नबी के जिक्र का दिल इंतजार करता है। कोई करे ना करे जिक्र शाफ़े मैशर, और नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है।